children. In this video, we are going to discuss about alcoholism, effect of drugs and alcohol, mental health and depression. Alcoholism. What is alcoholism? Inability to control drinking due to physical and emotional dependence on alcohol. Physical, emotional and alcohol dependent ஆகிறது alcoholism அப்படின்னு சொல்லுவோம். Treatment involves counseling by a healthcare professional. ஒரு healthcare professional வச்சு counseling கொடுக்கலாம். Additional assistance என்ன கொடுக்கலாம்னா detoxification program. They have to be present in hospitalization. Right? Medical facility ஓட அவங்களுக்கு detoxification program நடத்துவாங்க. Point number 4, medication are available to reduce the desire to drink and smoke. அப்போ என்ன மாதிரி மெடிகேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ட்ரிங்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய டிசையரை ரெடியூஸ் பண்ண மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ரைட். எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால். ஷார்ட் டேர்ம் எஃபெக்ட். ஒருத்தங்க ஆல்கஹாலை ஷார்ட் டேர்மில் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ என்னெல்லாம் எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா appears only for a few minutes after the intake of drugs and alcohol. Abusers feels a false sense of well-being and pleasant drowsiness. They may feel special drowsiness after consuming the alcohol. Euphoria, extreme excitement, pain, dullness of senses, alteration of behavior, blood pressure, deep sleep, narcosis, nausea, vomiting. This and all, it's a short-term effect. Right? Next, effect of drugs and alcohol, long-term effect. Lead to serious damages because of the constant excessive use. தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது நிறைய டேமேஜஸ் வர ஆரம்பிக்கும். Physical and mental disturbance makes the life of the user unbearable and torturous. For example, heavy drinking permanently damages the liver and brain. தொடர்ந்து அவங்க ட்ரிங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது அவங்களோட பிரெயின் and then அவங்களோட லிவர் கூட டேமேஜ் ஆகும். These are the organs: heart, brain, liver, kidney. Right? Use of alcohol during adolescence may have long-term effects. Alcohol interferes with the ability of the liver to break down the fat. அப்போ லிவரால் என்ன பண்ண முடியாது? ஃபேட்டை பிரேக் பண்ண முடியாது, இன்எபிலிட்டி ஆகிடும். அப்போ அந்த ஃபேட் என்ன ஆகும்? அந்த லிவருக்குள்ளே அக்யூமுலேட் ஆகிடும், கொழுப்பு. அப்போ ஹை லெவல் ஆஃப் ஆல்கஹால் டெஸ்ட்ராய் த லிவர் செல்ஸ். லிவர் செல்ஸையே இந்த ஆல்கஹால், ஹை லெவல் ஆஃப் ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது டேமேஜ் பண்ணிவிடும். தென் லிவருக்கு மேலே என்ன ஆகும்னா ஸ்கார் டிஷ்யூ, ஒரு காயம் மாதிரியான ஸ்கார் டிஷ்யூ ஏற்படும். அந்த ஸ்கார் டிஷ்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட் செல்ஸாக மாறும். தென் த ஸ்கார் டிஷ்யூ க்ரோஸ் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் டெட் செல்ஸ். Right? Over time, fat accumulation and high level of alcohol destroys the liver cells. Then the dead cells is replaced by scar tissue. This scarring of the liver is called as liver cirrhosis. See, this is a normal liver. The liver becomes as a fatty liver. At last it causes cirrhosis liver. Yes. Next, use of alcohol during adolescence. Alcohol irritates the stomach lining due to the production of excess acid leading to ulcer. ஆல்கஹால் எடுத்துக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு ஸ்டமக் அல்சர் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. எக்ஸசிவ் ஆல்கஹால் என்ன பண்ணும்? உங்களோட ஹார்ட் மசிலை வீக்கன் பண்ணிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மசில் கார்டியாக் மசில், அந்த கார்டியாக் மசிலில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார் டிஷ்யூவாக மாறிடும். If the person is consuming too much of alcohol continuously, it affects the heart muscle. Then heart muscle is actually a cardiac muscle. And the cardiac muscle மேலே ஒரு scar tissue மாறிடும். Yes, heavy drinkers have an increased risk of high blood pressure, stroke, coronary heart disease, heart attack, especially Korsakoff syndrome. What is Korsakoff syndrome? Chronic memory disorder. Brain affect பண்ணுறது. Right? Chronic memory disorder is most commonly caused by alcohol misuse. அப்போ அவங்களுக்கு க்ரானிக்காக மெமரி லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ரைட். Prevention and control. Practically possible to prevent someone from using drugs and alcohol. These are the some ways to prevent. Effectively dealing with the peer pressure, seeking help from parents and peers,
education and counseling, looking for danger signs, seeking professional and medical assistance. இந்த மாதிரி சில வேஸ் மூலமா drug and alcohol abuse youngsters யூஸ் பண்றதை நம்ம prevent பண்ணலாம். Shall we see it one by one? Effectively dealing with peer pressure. The biggest reason for teens to start and drugs is due to their friends and peer groups imposing pressure on them. Okay? That time you have the guts to say no to alcohol. Especially important to have a better group of friends to avoid such a harmful drugs and alcohol. So உங்களோட friend circle நல்லா வச்சுக்கணும். Seeking help from parents and peers. Help from parents and peer group should be guided appropriately. So you may have very good friends, right? Trustful friends and then very good parents. So அவங்க கிட்ட இருந்து advice and then அவங்க கிட்ட இருந்து guidance வாங்கிக்கலாம். Help may even be sought to close and trusted friends. யார்கிட்ட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விஷயங்களை. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டோட உங்கள் ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு, ஒரு ஆல்கோஹால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு, இல்லை ஏதாவது வந்து ஒரு ட்ரக் மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை பார்க்குறீங்க. அப்போ யார்கிட்ட நீங்கள் இது மாதிரி வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கணும். க்ளோஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் வர்த்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ரைட்? Getting proper advice to sort out their problems help the young to vent their feelings of anxiety and guilt. இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் அட்வைஸ் கிடைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும், அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஆங்ஸைட்டி கில்ட் ஃபீலிங் இல்லாமல் இருக்கணும். எஜுகேஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங். கிரியேட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் டு டீல் வித் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் டு அக்செப்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இன் லைஃப். இப்போ நிறைய பேர் எதுக்காக இருப்பாங்க, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், டிப்ரெஷன், இதனால நான் ஆல்கோஹால் எடுத்துக்கிறேன், எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, இதனால ஆல்கோஹால் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற சமயத்தில் அக்செப்டன்ஸ், ரைட்? பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், டிஸப்பாயின்மெண்ட்ஸை ஏற்றுக்கிறது அப்படியே லைஃப்பில். அப்போ ஏற்றுக்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் வித்தவுட் யூஸிங் எனி ட்ரக் அண்ட் ஆல்கோஹால். பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இஸ் மெயின் திங் ஃபார் அவர் லைஃப். எஸ், லுக்கிங் ஃபார் டேஞ்சர் சைன்ஸ். Teachers, parents need to look for signs that indicate tendency to go in for addiction. அப்போ டீச்சர்ஸும் பேரண்ட்ஸும் என்ன பண்ணணும், க்ளீனாக குழந்தைங்கள வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ரைட்? அந்த குழந்தைகிட்ட ஏதாவது சேஞ்சஸ் தெரியுதா, கிளாஸ் ஒழுங்காக கவனிக்குதா, இல்லை ட்ரௌசியாக ஃபீல் பண்ணுதா, இல்லை ஒழுங்கான ஃபுட் எடுத்துக்குதா, ரைட்? ஃபுட்டை வேண்டான ஒமிட் பண்ணுறாங்களா, இந்த மாதிரி தொடர்ந்து டீச்சர்ஸ் ஆர் பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்கள வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். Seeking professional and medical assistance. Assistance is available in the form of highly qualified psychiatrists and de-addiction and rehabilitation programs to help individuals to overcome their problems. So இந்த மாதிரி assistance யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படும், அடிக்ஷன் அதிகமாகும்போது they have to contact with highly qualified psychiatrist. De-addiction and rehabilitation programல கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அடிக்ஷன் ப்ராப்ளம், அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆல்கஹால் ப்ராப்ளம்ல இருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வெளியே வர முடியும். எஸ், mental health and depression. Next topic. What is mental health? Mental health is a state of well-being of the mind with self-esteem. Self-esteem means liking yourself. உன்னை நீயே விரும்புறது, உனக்கு நீயா ஸ்டாண்ட் அப் பண்ணிக்கிறது. வாட் யூ பிலீவ் இஸ் ரைட். ஏன்னா நீ பிலீவ் பண்ணுற விஷயங்கள் ரைட்டாக இருக்கணும், அந்த பிலீவ் பண்ணுற விஷயங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் அப் பண்ணுறது, ரைட்? பாசிட்டிவ் மென்டல் ஹெல்த் இஸ் an important part of all wellness. எப்பவுமே பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட பாசிட்டிவ் மென்டல் ஹெல்த்தோட இருக்கணும். எ மென்டலி ஹெல்தி பர்சன் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் குட் பர்சனாலிட்டி. ஒரு மென்டலி ஹெல்தி பர்சனால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு குட் பர்சனாலிட்டியோட இருக்க முடியும். ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் மென்டலி ஹெல்த் பீப்புள் ஆர் ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட்டட், ரிவார்டட் பை த சொசைட்டி ஆஃப் ஹெல்தி பர்சன்ஸ், ரைட்? They will be very creative. Healthy persons will be very creative. Mental health improves the quality of life too. ஸோ அந்த மென்டலி ஹெல்த்தி பர்சன் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க, இன்வால்மெண்ட்டோட வேலை செய்வாங்க, பேஷனோட வேலை செய்வாங்க. ஓகே, செய்கிற வேலையை டூ வாட் யூ லவ், லவ் வாட் யூ டூ அப்படின்னு விரும்பி செய்வாங்க. ஸோ பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ மென்டல் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் டூ, ரைட்? வாட் இஸ் டிப்ரெஷன்? இட் இஸ் ஆக்சுவலி காமன் மென்டல் டிஸார்டர். இப்போலாம் குழந்தைங்க கூட எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தைகள் நிறைய கேட்கலாம், ரைட்? It is a common mental disorder. It causes people to experience depressed mood, loss of interest or pleasure. சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியாது, இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க மாட்டாங்க. Feeling of guilt or low self-worth. Disturbed sleep.
புவர் appetite, லோ எனர்ஜி, புவர் கான்சன்ட்ரேஷன், ரைட்? இதெல்லாம் டிப்ரெஷனில் ஏற்படக்கூடிய சில விஷயங்கள். சைன் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் மென்டல் டிப்ரெஷன், லாஸ் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம். ஒருத்தவங்க மென்டலி ஹெல்த்தியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கும். தன்னை பற்றிய லவ், யுவர் செல்ஃப், அந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இருக்கும். பட் டிப்ரெஷன் ஆகும்பொழுது they used to lose their self confidence, self esteem. They become very anxious, not being able to enjoy things that are usually pleasurable or interesting. அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை கொண்டு போய் செய்யும்போது கூட அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க, என்ஜாய் பண்ண மாட்டாங்க. இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ், காமன் சிம்டம்ஸ். லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஹெல்ப் டு பி ரிலீவ்டு ஃப்ரம் டிப்ரெஷன். என்ன மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸசைஸ், மெடிடேஷன், யோகா, ஹெல்தி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ். எக்ஸசைஸ் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த பாடி டு ப்ரொடியூஸ். எதுக்குனால எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்? ஏன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்ம பாடியில் செரட்டோனின், என்டோர்ஃபின் அப்படின்ற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் செக்ரீட் ஆகும். அது டிப்ரெஷனை சப்ரஸ் பண்ணும். நல்லா டிப்ரெஷனாக இருக்கும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, யோகா பண்ணுறது, மெடிடேஷன் பண்ணுறதெல்லாம் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆகி வெளியே வரும், ரைட்? அந்த டிப்ரெஸ்ட் மூட்லேருந்து வெளியே வரும். ஏன்னா நம்ம பாடியில், பிரெயினில் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர், செரட்டோனின், என்டோர்ஃபின்ற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்லாம் நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். Practicing exercise in daily life creates a positive attitude, right? Participating in an exercise program can increase self-esteem power, boost self-confidence, create a sense of empowerment, enhance social connection and relationship. இப்போ எக்ஸசைஸ் ப்ரோக்ராம், தொடர்ந்து எக்ஸசைஸ் ப்ரோக்ராம்னா ஜிம்மில் தான் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு கிடையாது. டெய்லி பர்டிகுலர் டைமில் we have to work out, right? It increases the self-esteem, boosts the self-confidence, create a sense of empowerment, enhance social connection and relationship. Importance of nutrition. Brain is one of the most metabolically active part of the body, right? And needs a steady stream of nutrients to function. A poor diet may not provide the nutrients for a healthy body and may provoke symptoms of anxiety and depression. நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கேன், எனக்கு எந்த இதுவும் பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதோடு சேர்ந்து அவங்க நியூட்ரிஷன் நல்லா உள்ளே எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன் நல்லா எடுக்கும்பொழுது தான் அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய பிரெயினும் நல்லா வேலை செய்யும். ஸோ நியூட்ரிஷன் அண்ட் பிரெயினில் நடக்கக்கூடிய மெட்டபாலிசம்க்கு நிறைய ரிலேஷன் இருக்குது. When you take nutritive food, when you take healthy food, that will make your brain healthy. Think healthy, right? Thank you, children.